हाँ जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ਵਿੱਚ मास्टर केडर हिस्टरी टॉपिक है जो असी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया होया है। ਇਹਦੀ जो भी राजे होए सी, जो भी वंश होए सी, उस बारे असी कंटिन्यू गल कर रहे हैं। अज असी गल करांगे फिरोज शाह तुगलक, इबन बतूता ਅਤੇ होर राजिਆਂ ਦੇ बारे चैप्टर 16। इस तो पहला वाले भाग तुसीं साडे चैनल की प्लेलिस्ट ਵਿੱਚ जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक है जिहड़ा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ਵਿੱਚ असी लगा दिता है। तो स्टार्ट करने तो पहला जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ तां जो तुहानूं कंटिन्यू है जो वीडियो की अपडेटिंग मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी दिल्ली सल्तनत के अगले राजे अते इन्हां दे काम। तो कंटिन्यू असीं रखांगे मुहम्मद बिन तुगलक ते कुछ जानकारी इस नाल रिलेटेड रहिंदी सीगी। तो मुहम्मद बिन तुगलक नूं है जो रक्त पिपास यानी कि खून का प्यासा कहा गया है। राजधानी विच परिवर्तन मुहम्मद बिन तुगलक ने 1326 तो 27 विच दिल्ली तो दौलताबाद देवगिरी नूं है जो अपनी राजधानी बनाया सीगा। मुहम्मद बिन तुगलक दा जिहड़ा साम्राज सीगा वो बहुत विशाल सी। दिल्ली तो दौलताबाद राजधानी बनाउण दे किहड़े-किहड़े कारण सीगे। पहला सीगा साम्राज दी मंगोलां दे हमले तो सुरक्षा करना। 1327 ਦੇ ਵਿੱਚ राजधानी दिल्ली तो देवगिरी दौलताबाद ਨੂੰ बनाया सी। साम्राज के शासन प्रबंध ਨੂੰ दिल्ली की बजाय देवगिरी ਵਿੱਚ चंगी तरह चलाया जा सकता सी। उसने लोगों ਨੂੰ दिल्ली तो दौलताबाद जाਣ ਲਈ मजबूर कर दिता जिस करके लोगों ने उसका जो विद्रोह किया सीगा। राजधानी बदलण नाल उत्तरी भारत का शासन प्रबंध सी जिहड़ा वो विगड़न लग गया सी। अंत फिर इसने है जो दौलताबाद तो दिल्ली नूं फिर अपनी राजधानी वापस है जो बना लिया सीगा। अगे संकेतक मुद्रा टोकन करंसी दे बारे गल करांगे। मुहम्मद बिन तुगलक ने है जो तांबे अते कांसे के सिक्कियां का प्रचलन शुरू किया पर इहदी योजना सी जिहड़ी वो असफल रही सी। इन्हां सिक्कियां का मुੱਲ सी जिहड़ा वो चांदी के टक्के के बराबर सी। खेतीबाड़ी के विकास लिए दीवान एक कोही विभाग की स्थापना है जो मुहम्मद बिन तुगलक ने करी सी। मुहम्मद बिन तुगलक समय दक्षिणी भारत विच दो प्रमुख राजवंश की स्थापना हुई सी। वो किहड़े-किहड़े सीगे। पहला तो सीगा विजयनगर की स्थापना 1336 विच। हरिहर अते बुक्का दो भरा सी, इन्हां ने कीती सी हंपी अते करनाटका। बहमनी राज की स्थापना 1347 विच अलाउद्दीन बहमन शाह ने की सी महाराष्ट्र दे विच। विदेशी यात्री इबन बतूता 1333 विच इबन बतूता मोराको का अफ्रीका रहन वाला सीगा। मुहम्मद बिन तुगलक के समय सी जिहड़ा भारत आया सी। रचना हेला दी इसने जो रचना की सी। सुल्तान इबन बतूता नूं दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया सीगा। 1342 विच मुहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता नूं अपना राजदूत बना के चीन भेजा सी। इसकी पुस्तक विच विदेशी व्यापारियों के आण जाण बारे, डाक चौंकियां अते गुप्तचर व्यवस्था के बारे है जो पता चलता है। मुहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन दा शिष्य यानी कि चेला सीगा। मुहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभा सूर जैनी साधु नाल विचार विमर्श कीते सीगे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक सी जो अजमेर विच शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ते गया सीगा। भारत विच है जो उसने चिश्ती संप्रदा चलाई सी। मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली विच निजामुद्दीन औलिया सुल्तान विच शेख रुकनुद्दीन संतां दी कबरां ते मकबरे भी बनवाए सीगे। जियाउद्दीन बरनी सी जिहड़ा वो मुहम्मद बिन तुगलक के राज विच 17 साल रहा सी। चीन के शासक तुरान ने 1341 विच अपने राजदूत नूं मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार विच भेजिया सी। मौत 20 मार्च 1351 विच सिंध जांदे समय है जो गोडाल खट्टा नामक स्थान ते इन्हां दी मौत हो गई सी मुहम्मद बिन तुगलक दी। तो इस ते एक विचारक सीगा, विद्वान सी जिन्हें कहा सीगा कि सुल्तान के मरण ते सुल्तान नूं उसदी प्रजा ते उसदी पूजा ते उसदी प्रजा नूं सुल्तान तो मुक्ति मिल गई। तो ये शब्द कहे सीगे।
ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ 1351 ਤੋਂ 1388। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 20 ਮਾਰਚ 1351 ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਸਿਮ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮੀਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4 ਕਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 24 ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ 4 ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਜ਼ੀਆ, ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਾਤ ਕਰ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰ ਸੀ। ਖਮਸ ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜਾਂ ਉਪਜ ਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਖਰਾਜ ਕਰ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਕਰ ਸੀਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਵ ਕਰ ਜੋ ਉਪਜ ਦਾ 1/10 ਭਾਗ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਗਦ ਵੇਤਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਾਗ ਅਤੇ ਹੁਰੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ। ਅੱਧਾ ਵਿਖ ਸ਼ਸ਼ਗਾਨੀ ਇਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਏ ਬੰਦਗਾਨ 10 ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਲਗਭਗ 1200 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ 1,80,000 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਏ ਖੈਰਾਤ, ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਅਨਾਥ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਏ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਫੁਹਾਤ ਏ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਆਉਦੀਨ ਵਰਨੀ, ਸ਼ਮਸ ਏ ਮਿਰਾਜ ਅਫੀਫ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਆਉਦੀਨ ਵਰਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 1300 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਨ ਏ ਜਹਾਂ ਤੇਲਗਾਨੀ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਰੂਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਮਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਫਤਿਆਬਾਦ, ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ, ਸ਼ਮਸੀ ਤਲਾਬ, ਜਹਾਪਨਾ ਸਮਾਧੀ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਤੰਭ ਟੋਪ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਗਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 1388 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨਸਰੂਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਤੁਗਲਕ 1394 ਤੋਂ 1414। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਨਸਰੂਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਤੁਗਲਕ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਸਰੂਦੀਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਲਿਕ ਸੂਰਸ਼ਕ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਕ ਸਰਵਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਜੜਾ ਸੀ ਜੌਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1398 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸਰੂਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਤੁਗਲਕ ਸੀ। ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਟਰਾਂਸ ਆਕਿਮਿਆਨਾ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖਿਜਰ ਖਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ, ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।